ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। परतत्वे स्वदालीनो रामकृष्ण समागया यो धर्म स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। नमः श्रीयतिराजाय कानन्दसूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। ये तक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रागम् अचिन्तं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् संयम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव हि रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ वेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्त्वं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं न वाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पिता मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको
नोद्विजते च जः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्रतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो नारिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः क्षमा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादश अध्यायः। তো আমরা শ্রবণ করছি স্বামীজির ভক্তি রহস্য। প্রথমে স্বামীজি ভক্তির সাধন বলেছিলেন রামানুজাচার্যকে অবলম্বন করে, তারপরে ভক্তির প্রথম সোপান সাধনের পরে প্রিপারেশনের পরে বলেছেন ভক্তির প্রথম সোপান তীব্র ব্যাকুলতা। তারপরে স্বামীজি আলোচনা করেছিলেন ভক্তির আচার্য সিদ্ধগুরু অবতারগণ। এই তিনটে টপিক আমরা শ্রবণ করেছি। এখন যে টপিক আমরা আলোচনা করছি তা হলো প্রতীকের ও বৈধি ভক্তির প্রয়োজনীয়তা। গত ক্লাসে আমাদের শুরু হয়েছে প্রতীকের ও বৈধি ভক্তির প্রয়োজনীয়তা। তাহলে বৈধি ভক্তি বা গৌণী ভক্তি বা অপরা ভক্তি, তার কন্ট্রাস্টে আছে রাগানুগা ভক্তি বা মুখ্যা ভক্তি বা পরাভক্তি। তো এই বৈধি ভক্তির ক্ষেত্রে যে এই ভক্তি রহস্য হলো যারা প্রাথমিক শিক্ষার্থী, তো সেই জন্য এইগুলো আলোচনা করছেন যে প্রতীকের ও বৈধি ভক্তির প্রয়োজনীয়তা। তো স্বামীজি আমরা একটা প্যারাগ্রাফ পড়েছি, বড় প্যারাগ্রাফ, যে যে কোনো দেশে যে কোনো ধর্মেই যত প্রকার উপাসনা, ঈশ্বরের উপাসনা, তার মূলে কি আছে? ভালোবাসা। হ্যাঁ, মূলে আছে ভালোবাসা। কিন্তু সে ভালোবাসা মানে শুরু থেকে যারা প্রাথমিক শিক্ষার্থী বলছে তাদের মধ্যেও আমাদের মধ্যেও ভালোবাসা আছে ভগবানের জন্য, ভগবানের বিশ্বাস আছে, যদি ওই ভালোবাসাটা অতটা স্পষ্ট নয়, এখন মিক্সড। তো সেই জন্য আমাকে বর্তমান ঈশ্বরের জন্য যে ভালোবাসা, যে টান, যে আগ্রহ, সেটা আমাকে ডিরেক্ট ভগবান অনুভব দিতে পারছে না। সেজন্য আমরা এখন এমন কিছু সাহায্য আমরা নেই বা নিতে চাই বা নেওয়া উচিত, যাতে আমাদের একটা সেন্স অফ একটা কি ভাব হয়, একটা ফিলিং আসে যে আমি ভগবানের জন্য কিছু একটা করতে পারলাম। সাধারণভাবেই ভগবান বলতে কেউ বলতে পারে তিনি সর্বব্যাপী, তিনি নির্গুণ, তিনি নিরাকার, কিন্তু সেইগুলো
যে আমাদের কোনো ফিলিং দিচ্ছে না। কাজেই যেটা আমাকে একটা ফিলিং দেবে, এই হৃদয়ের একটা অনুভব, বলছেন সেইটা দিয়ে আমরা শুরু করি, যে আমরা কোনো কিছুর সাহায্য নেই, যে ওই নির্গুণ নিরাকার বা সেই যুক্তিতর্ক দিয়ে ভগবান এরকম এটা বোঝালেও সেটা শুধু আমাদের একটা ওই যুক্তিতর্কের পর্যায়েই থেকে যায়। কাজে সেই অবস্থাতে আমরা পৌঁছতে পারিনি প্রাথমিক শিক্ষার্থী। তো সুতরাং যদিও ওটাকে হয়তো হাইয়েস্ট তত্ত্ব হিসাবে আমরা শুনলাম, অ্যাকসেপ্ট করলাম, কিন্তু সেটা ওই পর্যায়েই থেকে গেল, আর ওইখানে আমরা চট করে কিন্তু যেতে পারি না। তার কথা স্বামী যেখানে বলছেন যে তাহলে এমন কিছু দিয়ে আমরা শুরু করতে চাই যাতে কিনা আমাকে একটা হৃদয়ের অনুভব দেয় যে ভগবানের জন্য কিছু করলাম। সেটা আমাকে ধীরে ধীরে সবাই একবারে কিন্তু উঁচু অবস্থাতে যাওয়া যেতে পারি না, পারছি না, প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা আমাদের বলছে। তো স্বামীজি এই জন্য এই প্রতীকের আর বৈদিক ভক্তির প্রয়োজনীয়তা বোঝাচ্ছে, যে ঈশ্বর এই রকম আমরা মেনে নিলাম যে শাস্ত্র গ্রন্থে থেকে যুক্তিতর ঈশ্বর নির্গুণ নিরাকার এটসেট্রা, বলছে সেটা বললে কি হবে, তোমার সেই অনুভব বর্তমানে আছে? বর্তমানে নেই, কারণ ওইগুলো বলে লাভ নেই। আলটিমেটলি আমরা কোনো কথাতে, কোনো যুক্তি তর্কে এইরকমতে আমরা নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই না। আমরা কিন্তু ভগবান বলে বস্তু যদি থাকে আমরা তাকে দেখতে চাই, তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আত্মা বলে যদি বস্তু থাকে তাহলে আত্মা উপলব্ধি করতে চাই। সেটাই বোঝাচ্ছেন যে যুক্তি তর্ক পুস্তক এগুলো কিন্তু অনুভব নয়, যতই যুক্তি তর্ক দিয়ে আমরা বুঝি না কেন। তো স্বামীজি এইটাই বলছেন, অপরোক্ষ অনুভূতি ধর্মের প্রমাণ। ধর্ম বলে যদি কোনো বস্তু থাকেন, ভগবান বলে কোনো বস্তু থাকেন, ঈশ্বর বলে কেউ থাকেন, আত্মা বলে বস্তু থাকেন, ব্রহ্ম বলে বস্তু থাকেন, তাহলে বলছেন তার প্রমাণ কি? প্রমাণ বলছেন অপরোক্ষ নয়, অপরোক্ষ, যেটা পরোক্ষ নয়। তাহলে পরোক্ষ কোনটা? আমার ক্ষেত্রে এখন যে জিনিসটা আমরা দেখিনি বা এখন বাইরে, বেলুড় মঠ মন্দির আমরা দেখেছি, যখন সামনে দেখি সেটা প্রত্যক্ষ, এখন পরোক্ষ। তাও বেলুড় মঠ আমরা আগে দেখেছি, এমন জায়গা আছে আমরা যাইনি কখনো, যেখানে কখনো যাইনি, ইংল্যান্ডে বা যে কোনো দেশে, সেটা আমাদের ক্ষেত্রে পরোক্ষ। কেউ বলেছে এরকম একটা জায়গা আছে, তাহলে সেটা হলো পরোক্ষ। আর যেটা আমাদের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, এনে আমার প্রত্যক্ষ অনুভব, আমরা এখন ক্লাসে বসে আছি। তো প্রত্যক্ষ আর একটা পরোক্ষ, যেটা সম্পর্কে আমরা শুনেছি। তাহলে প্রত্যক্ষের অভিজ্ঞতা কি দিয়ে আসছে? ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করে, এই ইন্দ্রিয় হলো প্রমাণ, তার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাহলে এইগুলো প্রত্যক্ষ। আর কতগুলো এইরকম আরো জিনিস আছে যেগুলো ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ নয়, আমরা কোনো অনুমান বা অন্যের কাছে শুনে, এটা পরোক্ষ। এখন আত্মা বস্তু, ভগবান বস্তু বলছেন যে সেটা আসলে নিত্য প্রত্যক্ষ। আমি আছি এর জন্য আলাদা কোনো প্রমাণের দরকার পড়ে না, প্রমাণের দরকার নেই। বলছেন এখন আমি আছি, কিভাবে আছি? বলছেন ওই যে, সেই জন্য বলে দি ফার্স্ট নেম অফ গড ইজ আই। বলছেন এটা ভগবান আত্মা নিত্য অপরোক্ষ। বলছে তার জন্য কোনো ইন্দ্রিয় দরকার নেই। হ্যাঁ, কোনো ইন্দ্রিয় দরকার নেই। আমরা যেগুলো এই যেসব আমাদের অনুভব হচ্ছে সেটা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, আলো দরকার, ইন্দ্রিয় দরকার, বা ইন্দ্রিয়ের যে কোনো চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এই পাঁচটা ইন্দ্রিয়র যে কোনো একটা দুটো আলো দরকার, বা সেই সব দিয়ে আমরা দেখি। মানে কোনো একটা মিডিয়াম উপায়ের মাধ্যমে আমাদের এই অনুভবগুলো হচ্ছে। এখন বলছেন যে আত্মা বস্তু, বলছেন সেটা তার জন্য এই রকম মিডিয়ামেরও দরকার নাই, তিনি নিত্য অপরোক্ষ। তাহলে তো আমাদের আত্মজ্ঞান হয়েই আছে। বলছে হয়েই আছে, কিন্তু একটা কিন্তু আছে। কিন্তু মানে অসন্দিগ্ধ রূপে আমাদের অনুভবটা নাই, কিন্তু অনুভব আমাদের আছে। আমি যে আছি এ বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নাই। কিভাবে আছি?
আমি এখন নিজেকে শরীর মন ইন্দ্রিয় যুক্ত বলে ভাবছি। কাজেই সেটার যে প্রকৃত স্বরূপ একদম পরিষ্কার স্পষ্ট ধারণাটা, কিন্তু ধারণা আমাদের আছে। তা আত্মবস্তুতে এখানে কি বলছে, যে আত্মা বলে যেন কোনো বস্তু থাকে, ভগবান বলে বস্তু থাকে, তাকে, কারণ যেটাই আপনি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দেখবেন সেটা একটা দৃশ্য হয়ে যাবে, যেটা আপনি এটা স্পর্শ করছেন দেখছেন। আর যেটাই দৃশ্য, দৃশ্য হলে সেটা মিথ্যে হবে, সেটা জড় হবে। হ্যাঁ, দৃশ্যত্ব ইজ মিথ্যাত্ব। যেটাই আপনি দেখছেন অবজেক্ট, বিষয়, সেটা কিন্তু পরিবর্তন হতে বাধ্য। দেখুন যা কিছু আপনি দেখছেন সবে ভগবান ওইরকম একটা দৃশ্য বস্তু কিনা, তাহলে আজকে কালকে এসেছিলেন, আজকে নাই, বুঝতে পারছেন? ভগবান সেইরকম বস্তু কিনা। তো সেই জন্য বলছেন তিনি নিত্য অপরোক্ষ। নিত্য অপরোক্ষ মানে সে আমার, বলছেন সেই জন্য তিনি তিনি পিঁপড়ের নুপুর ধ্বনি পর্যন্ত শুনতে পান। কান খোরকে গো কেনে শীতম প্রেষিতম মনঃ কেনে শীতম বাচমিমম, বলছে শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম মানস মনোজাত। শ্রোত্রেরও শ্রোত্র, হ্যাঁ, মনেরও মন, মন যাকে অবলম্বন করে মন চিন্তা করছে। তো বলছেন সেই বস্তুটা, বলতে সেই বস্তুটা হলো নিত্য অপরোক্ষ, সে কখনো পরোক্ষ হয় না, কেন ওটা তো আমার নিজের স্বরূপ। তো সেই জন্য সে পরোক্ষ হওয়ার কোনো চান্সই নাই, কোনো, অন্যগুলো পরোক্ষ হওয়ার চান্স আছে। আর সেই জন্য এখন এটাকে নিত্য অপরোক্ষ কেন বলছে, এই যে প্রত্যক্ষ বলতে আমরা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বুঝি, পরোক্ষ বলতেও আমরা ইন্দ্রিয় পরোক্ষ, এই এইগুলো থেকে বাদ দিয়ে আর একটা যে জিনিস আছে এটা বোঝানোর জন্য এই বেদান্তীরা এই অপরোক্ষ শব্দটা নিয়ে আসে। অপরোক্ষ, যে কখনোই পরোক্ষ হবে না, অপরোক্ষ অনুভূতি মানে কোনো ভায়া মিডিয়ামের মাধ্যমে তাকে জানার দরকার নেই, সেই জন্য সেটা হয়ে যেতে হবে, হয়ে যাওয়া। তো বুদ্ধির, তো সেটাই বলেছেন, এই যুক্তি তর্ক সেটা বললেই যে ধার্মিক হয়ে গেলাম আমরা তা না। ধর্ম মানে অপরোক্ষ অনুভূতি, ধর্মের প্রমাণ। যেমন স্বামীজি উদাহরণ দিচ্ছেন, এই দেয়ালটা আছে, তার প্রমাণ কি, যে আমরা দেখছি এইরকম। হ্যাঁ, তো এই পর্যন্ত আমরা করেছিলাম যে ধর্ম এইরকম, যে ওই দেয়াল নাই এটা আমরা কেউ বললেও বিশ্বাস করবো না, আমি প্রত্যক্ষ কিন্তু দেখছি। এখন স্বামীজি পরের প্যারাগ্রাফ, আপনারা সকলেই সম্ভবত বিজ্ঞানবাদ আইডিয়ালিজম সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ পড়িয়াছেন। প্যারাগ্রাফটা পেয়েছেন? আগের প্যারাগ্রাফ পর্যন্ত আমরা গত ক্লাসে কিছুটা আলোচনা করেছি, করে কিছুটা বোঝার চেষ্টা করেছি। আপনারা সকলেই সম্মত বিজ্ঞানবাদ আইডিয়ালিজম সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ পড়িয়াছেন। মানে আইডিয়ালিজম কি বলছে, বিজ্ঞানবাদ আমাদের যে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সমুদায় জগৎ, বলছে ওরা এটা আমাদের মনেরই বিভিন্ন অনুভূতি মাত্র, বাইরে এইরকম জগৎ বলে কিছু নাই। আইডিয়ালিজম বা বিজ্ঞানবাদ বলে কি, বলে আমাদের যে এই যে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সমুদায় জগৎ, বলছে এটা আমার মনের এই বিভিন্ন স্পন্দন, বিভিন্ন অনুভূতি মাত্র, তাদের বাস্তব কোনো সত্তা নাই, এই মতকে বিজ্ঞানবাদ বলে। একটা হলো বিজ্ঞানবাদ, আর একটা হলো বাস্তববাদ, রিয়েলিজম। তারা কি বলছে, রিয়েলিজম, রিয়েলিজমের কথা স্বামীজি এখানে বলেননি, কিন্তু এর কন্ট্রাস্টে রিয়েলিজম আলোচনা করে। রিয়েলিজম মানে বাস্তববাদ, মানে জগতের আমাদের মনের অনুভূতি মাত্র নয়, এর বাস্তব সত্তা আছে, এই মতকে বলে বাস্তববাদ বা রিয়েলিজম। এগুলো কিছুটা স্বামীজির জীবনের কনটেক্সটে বোঝা যায়। ওই যে ঠাকুর তাকে স্পর্শ করে দিল, রাস্তা দিয়ে হাঁটছে, সব নারায়ণময় দেখছে, তারপর হেদুয়ার পার্কে এই যে রেল, লোহার রেল, বলছে এটা স্বপ্নের রেল না সত্যি সত্যি রেল, মানে এই জগৎটা যেভাবে আছে সত্যি সাথে আছে কিনা এটা সন্দেহ হচ্ছে, সর্বত্র নারায়ণ দেখছে। তো বিজ্ঞানবাদ বলে যে যেভাবে আমরা দেখছি, বলছে এটা অ্যাকচুয়ালি নাই, হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি নাই। অন্যরা বাস্তববাদ বলে না, এইভাবেই আছে, এইভাবেই আছে। তো এটা সত্যি সত্যি জগৎ যেটা দেখছি এইভাবে আছে কি না এই নিয়ে সন্দেহ হচ্ছে। তো
একটা অবস্থাতে দেখছি এই জগৎ নাই, কুত্র লীনবিদম জগৎ, বিবেক চূড়ামণিতে শঙ্করাচার্য কুত্র, এই এই যে জগৎ আমি দেখছিলাম, মানে মন, এই মন শুদ্ধ হতে 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 জগৎ। মহাপুরুষ মহারাজ ভূতেশান্তির রিমেন্সেন্সে আছে, বলছে এইরকম, বলছে অনেক আমরা মহাপুরুষদের দেখেছি জীবনে, কিন্তু এই ঠাকুরের সন্তানদের এইরকম। বলছেন একবার তিনি গঙ্গার দিকে তাকাচ্ছেন এই বেলুর মঠে, তো গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দেখছে, হঠাৎ করে একজন সাধু এসে তাকে প্রণাম করেছে। মহারাজ একদম হয়ে গেছে, জানো না কিরকম প্রণাম করতে হয়, মানে তার এই জগতের নয়, বলছে চোখ খোলা আছে কিন্তু এই জগতে তার কোনো হুঁশ নাই। চোখ খোলা কিন্তু জগতের কোনো হুঁশ নাই, যে সামনে কি আছে তিনি দেখছেনই না। মানে ঠাকুর বলছেন ওই যে পাখির উদাহরণ দিল, যে তাতে তা দেয় যোগীর মন সবসময় ঈশ্বরেতে থাকে, সে সেই রকম পাখি, বলছে এরকম একটা ছবি যদি পাও আমাকে দেবে। তো এই যে জগৎটা যেভাবে দেখছি, স্বামীজির পর পর অনুভব হচ্ছে, নারায়ণ দেখছেন, তারপর এইটা হওয়ার পরে ধীরে ধীরে দেখছে জগৎটা 3 ডাইমেনশনাল, যে পিকচার হ্যাঙ্গিং অন দ্য ওয়াল, সব যেন আবসা আবসা মনে হচ্ছে, শ্যাডো শ্যাডো মনে হচ্ছে। আচ্ছা, যেভাবে আমরা দেখছি এইভাবেই সত্য নয়, মানে যেমন যেমন মনের স্তর ওঠে সেই রকম জগতের এই সব পাল্টে যায়। সেইটাই শামুকডুর বলছেন না, কুণ্ডলিনীর যখন জাগরণ হয়, একের পর যখন হৃদয় ওঠে, তখন এই দেখে সে সর্বত্র চেতন দেখে, একই একই। তারপর যখন কণ্ঠে ওঠে, তারপর যখন ভুরু মধ্যে ওঠে, বলছে সব পারসেপশন পাল্টে যায়। আমরা যেটাকে একটা কনক্রিট জগৎ বলে ভেবেছিলাম, বলছি একসময় এটা থাকেই না। তো এখন যাও, এই বিজ্ঞানবাদ কি বলছে, বলছে আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমুদয় জগৎ আর মনের এই বিভিন্ন অনুভূতি মাত্র, এটার বাস্তব সত্তা নাই। এখন স্বামীজি কি কনটেক্সটে কথা বলছেন, আপনারা সকলেই সম্মত বিজ্ঞানবাদ সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ পড়িয়াছেন, এই মতবাদ অনুসারে এই জগতের অস্তিত্ব নাই, আপনাদের অস্তিত্ব নাই। বলছে আপনাদের অস্তিত্ব নাই, জগতের অস্তিত্ব নাই, এটা বিজ্ঞানবাদ বলছে। এরূপ কথা যাহারা বলে আপনারা তাহাদের কথায় বিশ্বাস করেন না, কারণ তাহারা নিজেরাই নিজেদের কথা বিশ্বাস করে না। মানে এইটা একটা যে দর্শনের থিওরি হিসেবে তারা বলে যুক্তি তর্ক দিয়ে, বলছে এইটা যে তাদের অনুভব তা নয়। মানে একটা হলো ফিলোসফি যুক্তি তর্ক দেওয়া, আর একটা হলো অনুভব। ওখানে স্বামীজি অনুভবের কথা বলছেন, বলছে এই বিজ্ঞানবাদ যারা বলছে, বলছে আপনারাও বিশ্বাস করেন না এটা শুনলে। বলছে যারা বলেছে এই তত্ত্বটা, এটা বলছেন এটা তাদেরও, তারাও বিশ্বাস করে না, কারণ তারা নিজেরাই বিশ্বাস করে না এবং আপনারা বিশ্বাস করেন না। তাহারা জানেন যে ইন্দ্রিয়গণের সাক্ষ্য এইরূপ সহস্র সহস্র বৃথা বাগাড়ম্বর অপেক্ষা বলবান। যে বলছে এই তো প্রত্যক্ষ জগৎ দেখছি, এই তো দেখছি। আরো স্বামীজি বলেছেন, বলছে সত্যি সত্যি যদি তারা বিশ্বাস করত যে জগৎ এইভাবে নাই এরকম, বলছে তারা তাহলে পরের দিন এই ব্যাগ নিয়ে বাজারে যেতে পারতো আর জিনিসপত্রে আকৃষ্ট হতে পারতো? পারতো না। হ্যাঁ, বলছে এটা সত্যি সত্যি হলে তখন তাদের মধ্যে সেলফিশনেস, ইয়ে, এসের অ্যাট্রাকশন এইসব থাকবেই না। যদি ওটা একটা ফিলোসফিক্যাল, ওদের বুদ্ধিটা সূক্ষ্ম আছে, সেই দিয়ে বিচার করে 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 এইটা বলছে। জীবনে তার কোনো, সেই জন্য অ্যাগনোস্টিসিজম একটা আছে। স্বামীজি ফিলোমন অ্যাগনোস্টিক ছিলেন, যে কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না যেটা। বলছে স্বামী ছিলেন রিয়েল অ্যাগনোস্টিক। বলছে ওরা একটা আছে অ্যাগনোস্টিক, তারা বলছে কিছু নাই, অথচ নাই, অথচ সেই জগতে তারা আকৃষ্ট। আর স্বামীজি নেই বলছে সে কিছুতেই আকৃষ্ট হবে না, নেই তো নেই, তাহলে আমি এতে কেন আকৃষ্ট হব? হ্যাঁ, এটা দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। স্বামীজির জীবনে এর নিয়ে খুব অ্যানালিসিস আছে, খুব অ্যানালিসিস আছে। তো এখন বলছেন যে হ্যাঁ, ধার্মিক হইতে গেলে আপনাকে প্রথমেই গ্রন্থাদি ফেলিয়া দিতে হইবে, বই যত কম পড়েন ততই ভালো। মানে কি বলতে চাইছে, এইরকম যুক্তি তর্ক এর দ্বারা কিন্তু ধার্মিক হওয়া যায় না, এইটা বলছে। এইটা বোঝাতে চাইছে, যে বোঝাতে চাইছে যে বিজ্ঞানবাদ যারা প্রকাশ করছে তারা, আপনারা তাদের কথা বিশ্বাস করেন না, কারণ তারা নিজেরাই নিজেদের কথায় বিশ্বাস করে না। কারণ আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, ইন্দ্রিয়, এটা তো আপনার ওই যুক্তিতর্কের থেকে প্রবল শক্তি। আমি জগৎ দেখছি এই মাত্র, ওর কথা কেন বিশ্বাস করতে যাব সাধারণ ভেবে?
যে ওইসব অনুভূতির লেভেল ছেড়ে দিন। সাধারণভাবে যারা এটা প্রচার করছে, আমি বলি আপনারাও বিশ্বাস করেন না, আর যারা প্রচার করছে তারাও বিশ্বাস করেন না। হ্যাঁ, এটা কোন কনটেক্সটে বলছে? যে আমাদের ইন্দ্রিয় প্রমাণ তার থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। বললো দেয়ালটা এখানে আছে কি? প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সেই রকম ধর্ম মানে অপরোক্ষ অনুভূতি, অনেক সময় সেটাকে প্রত্যক্ষ অনুভূতি বলে। হ্যাঁ, এইটাই তো স্বামীজি খুঁজছিলেন, যে কেউ একজন আমাকে বলুক যে তিনি ভগবান বলে বস্তুকে উপলব্ধি করেছেন। সবাই বলছে তুমি হ্যাঁ ভালো, এরকম ভগবান আছেন, করা যায়, তোমার যোগীর চোখ, এসব বলেছেন। উনি একজন প্রমাণ চাইছিলেন। তো বলছে কেউ একজন এইরকম সাহস করে আমাকে কিন্তু বলেছিল, হ্যাঁ আমি ভগবানকে দেখেছি। বলছে ওই একজনকে আমি পেলাম। হ্যাঁ, তো তো এখানে যত বই কম পড়েন ততই ভালো। মানে কি, এই রকম যুক্তি তর্ক অনেক, ঈশ্বর নির্গুণ নিরাকার, তিনি অমুক, বলছে সেই সব পড়ে তো বলছে ওগুলো কিছুই না, ওগুলো কিছুই না। এখন এক একবারে একটা কাজ করুন। বর্তমানকালে পাশ্চাত্যে অনেকের একটা ঝোঁক দেখা যায়, মানে ধর্ম সম্পর্কে কি কত বিচিত্র ধারণা আছে এটা বোঝাচ্ছেন। ঝোঁক দেখা যায়, তাহারা মাথার ভিতর নানা প্রকার ভাব লইয়া খিচুড়ি পাকাইতেছে, সর্বপ্রকার ভাবের বধজম মাথার ভিতর তাল পাকাইয়া একটা এলোমেলো অসম্বদ্ধ গোলমাল সৃষ্টি করে, সেগুলি যে স্থির হইয়া একটা সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করিবে তাহারও সুযোগ পায় না। অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ নানাবিধ ভাব গ্রহণ এক প্রকার রোগ হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু ইহাকে আদৌ ধর্ম বলিতে পারা যায় না। মানে অনেকের আছে, পরপর বলবেন, যে বিভিন্ন দলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে যায় এবং তারা ভাবে আমরা খুব ব্রড, সবার কাছে আমরা যেতে পারি, মিশতে পারি। বলছে তাদের ধর্ম সম্পর্কে শুধু এইভাবে যাওয়া, ওখানে যাওয়া, এইটাই শুধু ধর্ম নয়, ধর্ম সম্পর্কে তাদের ভুল ধারণা। আর একটা ভুল ধারণা, অনেক বই তারা পড়েছেন, বলছেন শুধু বই পড়া ধর্ম, বই পড়াকেই তারা ধর্ম মনে করে, বটে সেটাও একটা ভুল ধারণা। অনেকগুলো আইডিয়ার মিক্সচার, সেটাও একটা বলছেন। যেমন আকবর অনেকগুলো দিন ইলাই প্রচার করেছিলেন, অনেক জায়গায় ভালো ভালো জিনিস নিয়ে একটা, ইভেন গান্ধীজিও করেছেন। বলছে দ্যাট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি ধর্ম, কতগুলো দিয়ে কালেক্ট করে একটা বই করা, হারমোনি অফ রিলিজিয়ান। বলছে দ্যাট ইজ নট। ঠাকুরের জীবনে কি হারমোনি কি, এটা বলার মাধ্যমে নয়, প্রত্যেকটা পথে তিনি সাধন করে সেইটা দেখেছেন। তো তার জীবন ছিল অটোমেটিক্যালি, এগুলো সত্য তার অনুভব। হ্যাঁ, বলছে এইগুলো শাস্ত্রে অনেক জায়গায় আছে, কিন্তু সেগুলো বইয়ের পাতা নয়। তো এখানে ধর্ম মানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যাওয়া নয়, ধর্ম মানে বই পড়া নয়, ধর্ম মানে মিক্সচার অফ আইডিয়া নয়। তো এইটা এখানটায় বোঝাচ্ছেন। দেখুন কি বলছেন, অনেকগুলি অনেকের মনে এইরকম ঝোঁক দেখা যায়, ওটা বললেন, অনেকগুলো আইডিয়া নিয়ে বদহজম, সেটা একটা খিচুড়ি পাকানো, বলছে আদৌ ধর্ম নয়। আবার কেউ বলছেন কেহ কেহ চায় খানিকটা স্নায়বিক উত্তেজনা, টিটিলেশন অফ নার্ভস, তাহাদিগকে ভূতের কথা বলুন, কিংবা উত্তর মেরু বা অন্য কোনো দূরদেশ নিবাসী পক্ষদ্বয় যুক্ত বা অন্য কোনো অদ্ভুত আকারধারী মানুষের কথা বলুন, যাহারা অদৃশ্যভাবে বর্তমান থাকিয়া তাহাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেছে, আর যাহাদের কথা মনে হইলেই তাহাদের গা ছমছম করিয়া উঠে, এই সকল বললেই তাহারা খুশি হইয়া বাড়ি যাইবে, কিন্তু 24 ঘন্টা পার হইতে না হইতেই তাহারা আবার নূতন উত্তেজনা খুঁজিবে। হ্যাঁ, বুঝতে পারছেন, ধর্ম মানে একটা টিটিলেশন আপনার ওরে বাবা। আমেরিকাতে স্বামীজি এগুলো দেখেছেন তো, একদম আপনার পিছনে পড়ে থাকবে, নূতন কোন থিওরি বললেই দিস ইজ দ্য থিং উই ওয়ান্ট। বুঝতে পারছেন তো, ধর্ম মানে কিছুটা আজগুবি। যেমন স্বামীজি যখন পরিভ্রমণ করছিলেন, ওই যে ওই কুতুমি থিওসফি, হিমালয় বড় বড় মহাপুরুষরা থাকেন, বলছে আপনি নিশ্চয়ই হিমালয় এইরকম এদের দেখেছেন। বলছে দেখেছি বই কি, নিশ্চয়ই। ও স্বামীজির খিদে পেয়েছিল, তো স্বামীজিকে ব্রেকফাস্ট খেতে দিয়েছে, খেয়ে দিয়ে স্বামীজি তারপর ওকে বললেন আমি, তুমি এইরকম কথা আমার সব বিশ্বাস করে নিলে। বলছে লোকটি সরল ছিল, তারপর ওর ভুলটা ভাঙালো। ধর্ম মানে ওই হিমালয় বিশাল, বলছে ওইখানে সেই পুরুষরা থাকেন,
এই যে থিওসফি, থিওসফিদের ওদের যদি থিওরি আপনি পড়েন, হ্যাঁ, স্বামীজি এইগুলো তো একদম চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে। ধর্ম মানে এইরকম, কেউ জাম্বো বাম্বো, তুমি একটা নূতন পদ্ধতি করছে, ওই যে একসময় হিপি মুভমেন্ট শুরু হলো না, কিছু একটা খেয়ে দিয়ে একদম সমাধি, জাম্পিং, জাম্পিং করে 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 তারপর সমাধি, বুঝতে পারছেন? মানে সামথিং অ্যাক্টিভিটি আপনি করলেন, বাহ, নূতন একটা বলে যে কেউ আপনি দল পাবেন, মুভমেন্ট। বলে আমেরিকাতে আপনার হওয়া তো খুবই সহজ, কিন্তু কিছুদিন পরে কি বলছে, আবার উত্তেজনা খুঁজবে, ওটা ওটা শেষ হয়ে গেল। সেই জন্য তো বলে স্বামীজি, স্বামী, ইওর মন্ত্র ডাজ নট ওয়ার্ক, গিভ অ্যানাদার মন্ত্র। ওটা করে করে দেখছে যে বলেছিল কিছু একটা স্পেকটাকুলার হবে, সিংহ জিয়ে যাবে, কিছু একটা হলো। ধর্মজীবন মানে এইটাই তো, বুঝতে পারছেন? ধর্মজীবন মানে এইটা। এইসব ধারণা থেকে ভুল ধারণা ভাঙছে, ভুল ধারণা ভাঙছে, নূতন উত্তেজনা খুঁজবে। কেউ কেউ ইহাকেই ধর্ম বলিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা বাতুলালায় গমনের পথ, ধর্ম লাভের নয়। বলছে ধর্ম লাভের নয়। 1 শতাব্দী ধরে এইরূপ ভাবের স্রোত চলিতে থাকিলে এই দেশ একটা বিরাট বাতুলালায় পরিণত হইবে। দুর্বল ব্যক্তি কখনোই ভগবানকে লাভ করিতে পারে না, আর এই সব রোমাঞ্চকর ব্যাপার মানুষকে দুর্বল করিয়া দেয়। বুঝতে পারছেন? তাহলে ধর্মটা কি, এই বোঝাচ্ছেন যে এই কেন আলটিমেটলি স্বামীজি যাবে প্রতীক আর বৈধি ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা। মানে কি, হ্যাঁ, প্রতীক, প্রতীক, আমি প্রতীক কেন ই করবো, এর কেন পুজো করবো, সামথিং পার্টিকুলার লাইফ, নির্গুণ নিরাকার। বুঝতে পারছেন তো? ওদের ইন্টেলেকচুয়ালকে স্বামীজি একদম মানে চাবুক মেরে 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 একদম কিছুটি জানে না সেই রকম অবস্থাতে দাঁড়িয়ে তারপর বলবে দেখো, তখন এই জপ করা, পুজো, ফুল, চন্দন, প্রতীক, তখন যখন বুঝতে পারবে যে তাদের ইন্টেলেকচুয়াল ধরাশায়ী হয়ে গেছে, তখন এর অর্থটা বুঝতে পারবে। সমস্ত ভুল কনসেপশনকে একদম সমূলে নাশ করছেন। হ্যাঁ, আমাদেরও অনেক ভুল কনসেপশন নাশ হচ্ছে। হ্যাঁ, তো এইরকম বিভিন্ন জায়গায় যাই, আমি তো সব সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশতে পারি, আমি খুব ব্রড, সেটাই আমার ধর্ম। কিছুই না, কিছুই না। সে কোন কেউ থাকে না, ও ওখানে গিয়ে বাহ, এখানে গিয়ে বাহ, অনেক দেখবেন সে ট্রাইবাল কালচারে ভালো সুন্দর বই লিখছে, এখানে ভালো, এখানে ভালো, ওখানে ভালো, ওখানে ভালো, কিন্তু আর ধর্মজীবন সম্পর্কে কোনো আইডিয়া নাই। ভালো মানুষ এটা, কেউ হয়তো সেই রকম বই পড়া, সব বই, মঠ মিশনের অন্য সম্প্রদায়ের সব বই পড়ে ফেললেন, আমি খুব ধার্মিক। এই জন্য বোঝাচ্ছে ধর্ম মানে অনুভব, অনুভব, অপরোক্ষ। আবার স্নায়বিক উত্তেজনা কিছু চায়, আর তারপর নূতন আবার স্নায়বিক উত্তেজনা চায়, কেন সেটা পূরণ হয়ে গেছে, আবার নূতন স্নায়বিক উত্তেজনা দরকার। ওসব দিক দিয়েই যাইবেন না, ওগুলি মানুষকে দুর্বল করিয়ে দেয়। বুদ্ধদেবের একজন শিষ্য এরকম মিরাকেল করেছিল, কোথা থেকে একটা এরকম ই করে কাপ, শূন্য থেকে একটা কাপ বার করে, তারপর তাকে তার বন্ধু অন্য যারা শ্রমণ নিয়ে গেছে বুদ্ধদেবের কাছে, সে ওইটাকে নিয়ে একদম ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে, বলছে এগুলোর পিছনে যাবেন। হ্যাঁ, বুদ্ধদেব তো বলছেন এই মিরাকেল মঙ্গারিং, ওই সব দিকেই যাইবেন না, যে রোমাঞ্চকর ব্যাপার মানুষকে দুর্বল করিয়ে দেয়, অতএব ওসব দিকেই যাইবেন না। ওগুলি কেবল মানুষকে দুর্বল করিয়ে দেয়, মস্তিষ্কে তালগোল পাকাইয়ে দেয়, মনকে দুর্বল করিয়া অন্তরাত্মাকে নীতিভ্রষ্ট করে। সেই জন্য দেখবেন স্বামীজি এত চরিত্র গঠনের উপর, ক্যারেক্টার বিল্ডিং এর উপর কেন জোর দিয়েছে। মরালিটি মানে ধর্ম নয়, বাট উইদাউট মরাল লাইফ ধর্মের আধ্যাত্মিকতার ফাউন্ডেশন হতে পারে। মরাল লাইফ ইজ আ ফাউন্ডেশন, চরিত্র গঠন, একটা সৎ, পবিত্র, কর্মনিষ্ঠ, সিনসিয়ার। যে স্বামীজি এই জন্য বলছে ফার্স্ট বি এ জেন্টেলম্যান, দেন বি এ সাধু। যে চরিত্র এর উপরে এই যে বলছেন না, ওইগুলি কেবল মানুষকে দুর্বল করিয়ে দেয়, একটা স্ট্রং ক্যারেক্টার সেইটা প্রথমে বলছে ধর্মজীবন তার ভিত্তিতে, ওইটা ভিত স্বরূপ হলে, যেমন কঠোপনিষদে বলেছেন না বিরত দুঃসরিত, দুঃসরিত যে বিরত হয়নি,
না বিরত দুশ্চরিতান, মানে দুশ্চরিত থেকে, পাপকর্ম থেকে, অশুভ কর্ম থেকে, পাপ চিন্তা থেকে যে বিরত হয়নি, তার কি ধর্ম জীবন হবে? চোখ বুঝে বললেই ধর্ম হয়ে যাবে? নাচলেই ধর্ম হয়ে যাবে? বলছে না বিরত দুশ্চরিতান, না অশান্ত, মন ছটফট করছে, না শান্ত মানস বাপি, না বিরত দুশ্চরিতান, না শান্ত, না শান্ত মানস বাপি, না শান্ত প্রজ্ঞা নেই না মাপনুয়াত। তারপর মনকে কোনো ইতে একাগ্র করা হয়নি। তো বলছেন যে পরপর এই জন্য বলছেন এই কিছু একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার, এগুলো মানুষকে দুর্বল করে, আর এটা দুর্বল মস্তিষ্কে তালগোল পাকাইয়ে দেয়, মনকে দুর্বল করিয়া অন্তরাত্মাকে নীতিভ্রষ্ট করে। অনেকেই এর ধর্মজীবন মানে এইটা মনে করে, তাতে নীতিভ্রষ্ট হয়ে যায়, ফলে মানুষ একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে, হতবুদ্ধি হইয়া যায়, হতবুদ্ধি। আপনারা মনে রাখিবেন, শুধু কথা বলায় ধর্ম নাই, ধর্ম মতামতে নাই বা গ্রন্থের মধ্যেও নাই, ধর্ম অপরোক্ষানুভূতি। স্বামীজির 4টে বিখ্যাত সূত্র, ইজ সোল ইজ পোটেন্সিয়ালি ডিভাইন, আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম, পোটেন্সিয়ালি ডিভাইন। তারপর কি বলেন, দি গোল ইজ টু ম্যানিফেস্ট দিস ডিভিনিটি উইদিন বাই কন্ট্রোলিং নেচার, এক্সটার্নাল অ্যান্ড ইন্টারনাল। অন্ত আর বহি প্রকৃতিকে করে, হ্যাঁ, সংযম করে, নিয়ন্ত্রণ করে সেই অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম, সে অব্যক্ত ব্রহ্মকে প্রকাশিত করাই। দি গোল ইজ টু ম্যানিফেস্ট দিস ডিভিনিটি উইদিন, সেটাকে ম্যানিফেস্ট করা। বলছে ডু দিস, ডু দিস either by work or worship or psychic control or philosophy। কর্ম, ভক্তি, যোগ, জ্ঞান, এক বা একাধিক এবং মুক্ত হও, বলছে এটা, ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ রূপ। দি ডক্টরিনস, ডগমাস, রিচুয়ালস, টেম্পলস, বুকস, বলছে অল আর বাট সেকেন্ডারি ডিটেলস। এই যে বলছেন, যে বলছেন মতামতে নাই, ধর্ম মতামতে নাই বা গ্রন্থের মধ্যেও নাই, ধর্ম অপরোক্ষ অনুভূতি। ধর্ম কোনরূপ বিদ্যা অর্জন করা নয়, ধর্ম আদর্শ স্বরূপ হইয়া যাওয়া। কত ধরনের বিদ্যা আছে, এই জাগতিক বিদ্যা ছাড়াও কত বিদ্যা আছে। এমনি বিদ্যা মানে সে আপনাকে আপনার হাত দেখে বলে দেবে ভবিষ্যৎ, এটা একটা বিদ্যা। কত জগতের বাইরের জগতের বিদ্যা, এমনি ভিতরের মনের যে সাইকোলজি, এখানে অনেক ধরনের বিদ্যা আছে। আমাদের উপনিষদে প্রচুর বিদ্যার কথা বলা আছে। বলছেন সেটা, বলছে কোনরূপ বিদ্যা অর্জন করাও নয়, ধর্ম কি তাহলে আদর্শ স্বরূপ হইয়া যাওয়া, মানে জীবনে ট্রান্সফরমেশন আসবে, যে ধীরে ধীরে আদর্শটা এখন আমাদের অনেক উচ্চ আছে, ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে 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 আমরা সেই আদর্শ স্বরূপ হয়ে যাই। উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছেন, চুরি করিও না, এই উপদেশ সকলেই জানে, কিন্তু তাহাতে কি হইল, যে ব্যক্তি চুরি করে না সে ইহার তত্ত্ব জানিয়াছে। অপরকে হিংসা করিও না, এই উপদেশ সকলেই জানে, কিন্তু তাহার মূল্য কি, যাহারা হিংসা করে না তাহারাই অহিংসা তত্ত্ব জানিয়াছেন। বলছে জানা কথার অর্থ কি ব্যাখ্যা করছেন। জানা কাকে বলে, এই মহাভারতে গল্প আছে, গল্প মানে পাণ্ডবদের, যে বলছেন যে যাহারা হিংসা করে না তাহারাই অহিংসা তত্ত্ব জানিয়াছেন এবং ওই আদর্শের উপর নিজেদের চরিত্র গঠন করিয়াছেন। তো পাণ্ডব আর কৌরবদের, তারা স্কুলে গেছে, শিক্ষা হবে, শিক্ষা শুরু হয়েছে, তাহলে পণ্ডিত মশাই প্রথম দিনে অল্প করে শিক্ষা দিয়েছে। কি দিয়েছে? দুটি বাক্য দিয়েছে। কি? অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ, সদা সত্য কথা বলবে। আর একটা হলো ডোন্ট বিকাম অ্যাংরি, ক্রোধান্বিত হবে না যেন। এই দুটো সেন্টেন্স দিয়েছে, বলছে এইটা পাণ্ডব। তো সবাই পরের দিন আসেছি আবার স্কুলে, তো পড়া করেছো? সবাই বলছে হ্যাঁ করেছি, কিন্তু যুধিষ্ঠির বলছে না আমার পড়া হয়নি। হ্যাঁ, যুধিষ্ঠির বলছে না পরের দিন আমার পড়া হয়নি। পণ্ডিত রেগে গেছে, মাত্র দুটো সেন্টেন্স দিচ্ছি, এই পড়া তৈরি করতে পারোনি? একদম রেগে গেছে, রেগে লাঠি নিয়ে তাকে মারতে যাবে। তো বলছে না আমি পড়া, মানে আমি
আধা পড়া করেছি। কিরকম? বলে, না আমি কখনো মিথ্যা কথা বলি না, কিন্তু আমি মাঝে মাঝে রেগে যাই, আমি মাঝে মাঝে, সেই জন্য পড়া করা মানে বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, বলছেন আমি আধা করা হয়েছে, মানে সে শিক্ষক পণ্ডিত রেগে লাল, তো যুধিষ্ঠির বলছেন আধা প্রিপেয়ার করেছি, মানে আমি কখনো মিথ্যা কথা বলি না, কিন্তু আমি রেগে যাই, আর টিচার কিন্তু অলরেডি সে রেগে আগুন, সে তো আমি রেগে যাই, সেই জন্য তার বলছে আমার পড়া হয়, এইটা বোঝাচ্ছে। কি বলছেন? তাহারাই বলছে হিংসা করিও না, এই জগতের সকলেই জানে, কিন্তু তাহার মূল্য কি? যাহারা হিংসা করে না তাহারাই অহিংসা তত, মানে জানা কথার অর্থ কি, জানা কাকে বলে, এইটা বোঝাচ্ছেন ওই ঘটনার দ্বারা। মানে আমাদের শাস্ত্রেতে এইগুলো এত ভাবে বলা আছে যে সত্যি সত্যি। হুম। তাহলে শিক্ষা মানে, সেই জন্য স্বামীজি এডুকেশনের ডেফিনেশন দিয়েছেন, নার্ভাস অ্যাসোসিয়েশন অফ আইডিয়াস। ঠাকুরের জীবনে দেখেছেন তিনি কাঞ্চন স্পর্শ করতে পারেন না, বলছেন টেস্ট করে দেখেছেন, দেখি ভদ্রলোক কাঞ্চন স্পর্শ করতে পারে কিনা, সত্যি হাত বেঁকে যাচ্ছে। এই ডেফিনেশন বলেছেন ক্ষেত্রী রাজাকে। হ্যাঁ, যে এডুকেশন মানে হলো নার্ভাস অ্যাসোসিয়েশন অফ আইডিয়াস, মানে জিনিসটা একদম রক্তে রক্তে। এটা স্বামীজি কলম টু আলমারিতে বলেছেন, বলছে থিং, সবসময় তুমি ভাবতে থাকো তুমি সেই আত্মা, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধমুক্ত আত্মা, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার সেটা প্রতি শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে, প্রত্যেকটা রক্তবিন্দুতে গিয়ে তোমাকে একদম ওটা মিশে যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি, বলছে তখন তোমার ঠিক ঠিকভাবে হবে। তো নার্ভাস অ্যাসোসিয়েশন অফ আইডিয়াস, নার্ভাস অ্যাসোসিয়েশন অফ আইডিয়াস। তো স্বামীজির ওটা না, স্বামীজির বলছি ঠাকুরের, যে সে স্পর্শ করতে পারে না, সেটা মানে তার নার্ভাস সিস্টেমে ওটা নিচ্ছে না, কয়েল করে যাচ্ছে, হ্যাঁ, হাত বেঁকে যাচ্ছে। সো স্বামীজি ওখান থেকে দেখে ওই ডেফিনেশন তৈরি করেছেন। এডুকেশন ইজ দ্য নার্ভাস অ্যাসোসিয়েশন অফ আইডিয়াস। তো বলছেন যে এখন দেখুন বুঝাচ্ছে, তাহলে বলছেন এই ধর্ম হলো অনুভূতি, আদর্শ স্বরূপ হয়ে যাওয়া, চুরি করিও না, হিংসা করিও না, এইগুলো বোঝাচ্ছে যে ওই তত্ত্ব জানিয়াছে, সত্যি সত্যি যে মিছে কথা বলে না, সত্যি সত্যি যে রেগে যায় না, বলছে সেই কিন্তু ওই তত্ত্বটা জেনেছে। অতএব এর পরে আসছে এই বক্তব্য, আমাদের ধর্ম উপলব্ধি করিতে হইবে, আর এই ধর্ম উপলব্ধি করা একটা সুদীর্ঘ সাধনার কথা। প্রথমে বোঝালেন কেন এই আমাদের ছোট জিনিস দিয়ে শুরু করতে হবে, যদিও মনে করি আমরা ছোট নিম্ন এরকম ভাব যদি আমাদের থাকে, তার মানে ধর্ম একটা অনুভূতির ব্যাপার, উপলব্ধি করিতে হইবে, আর এই উপলব্ধি করা একটা সুদীর্ঘ সাধনার ব্যাপার, সুদীর্ঘ, তার জন্য অনেক জীবনও চলে যেতে পারে, একটা জীবন না, কিন্তু চেষ্টা ছেড়ে দিলে হবে। বলছে সুদীর্ঘ সাধনার ব্যাপার, জগতে প্রত্যেক পুরুষেই মনে করে তাহার মতো সুন্দর, তাহার মতো বিদ্বান, তাহার মতো শক্তিমান, তাহার মতো অদ্ভুত আর কেহ নাই। প্রত্যেক নারীও তেমনি নিজেকে জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী মনে করে। আমি তো এমন একটি শিশু দেখি নাই যে অসাধারণ নয়, সকল জননীই আমাকে বলিয়া থাকেন তাহার ছেলেটি কি অসাধারণ। মানুষের প্রকৃতি এই রূপ, মানুষ যখন কোনো অতি উচ্চ অনুভূতি বা অদ্ভুত বিষয়ের কথা শোনে, তখন মনে করে অনায়াসেই উহা লাভ করিবে, কিন্তু মুহূর্তের জন্য স্থির হইয়া ভাবে না যে অনেক কঠোর চেষ্টা করিয়া লাভ করিতে হইবে। মানে তার জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা, অধ্যবসায়, ধৈর্য চাই, বলছে সেটা সে ভুলে যায়, সেটা যে ভুলে যায়। সকলেই একভাবে সেখানে উঠিতে চায়, উহা সর্বাপেক্ষা ভালো, অতএব আমার ওটা, আমার উহা চাই, সর্বাপেক্ষা ভালো, কাজেই আমার উহা চাই। আমরা কখনো স্থির হইয়া চিন্তা করি না যে উহা লাভ করিবার শক্তি আমাদের আছে কিনা, ফলে আমরা কিছুই করিয়ে উঠিতে পারি না। মানে বলছে তুমি কোন অবস্থাতে আছো, লোভ বশত আমরা একটা, হ্যাঁ, সেটাকে
বলছে তোমারও ওটা যে তোমার শক্তি আছে কিনা, শক্তি স্বামীজি অন্য জায়গায় বলবেন যে তোমারও, তুমি যদি সিনসিয়ারলি চেষ্টা করো শক্তি তোমার বাড়বে, কিন্তু এই মুহূর্তেই আমরা বগল দাবা করে ফেলবো। তো তার কথা বলছে, আপনার কোনো ব্যক্তিকে বাঁশ দিয়া ঠেলিয়া উপরে উঠাইতে পারেন না, আমাদের সকলকেই ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে হয় প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের তো অহংকার থাকে, তো এডুকেশন অহংকার থাকে কিনা, সেকুলার নলেজের অহংকার থাকে, সেটাকে একদম চুরে নস্যাৎ করছেন। হ্যাঁ, মাস্টার মশাই এই জন্য বলছেন না, তুমি আবার বলছি বড় অবিদ্যা আর তুমি বড় জ্ঞানী, মানে লেখাপড়া জানাটাকেই বলছে অবিদ্যা, বুঝতে পারছেন তো? তাকে কিভাবে ঠাকুর ই করছেন, আরে বাবা, অহংকার চূর্ণ করছে একের পরে এক। কারণ জানে ওর এই অহংকার সে ঠিক ঠিক ভাবে পরিবেশন করতে পারবে না, ওর নিজের বুদ্ধি ওর মধ্যে খাটাবে। হ্যাঁ, ঠাকুর সেদিন মাঝে মাঝে পরীক্ষা করছেন, বলো তো কি বলেছি, এই না এরকম তো আপনি ইচ্ছা করে ই রেখেছেন একটু, আমি বলে না আমি রাখিনি, মা রেখেছেন, কারেক্ট করে দিলেন। ওই পরিবেশন করতে গিয়ে ভুল হয়ে যাবে না, তো দেখছে মাস্টার মশাই ঠিক ঠিক পরিবেশন করতে পারছে কিনা। তো তার অহংকার যদি চূর্ণ না হয়, তাহলে তো নিজের অহংর সঙ্গে, অহং মানে একটু কালির মতো, লেখে না, লেখার সময় যদি কালি বলে ছ্যাগড়ায় কালি বেরিয়ে যায়, তাহলে ওখানে লেখাটা বোঝা যাবে না, তাই না? আগের দিনে ওই ই দিয়ে লিখতে তো, দোয়াতে ই দিয়ে, বা কালি বেশি পেরোলে ওখানে লেখাটা দেখা যায় না। সেই জন্য অহংটা হলো ওই রকম, যাচ্ছে লিখতে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কালি বেশি বেরিয়ে ফেললো। হ্যাঁ, কালি বেশি বেরলো আর লেখা হলো না, মানে লেখা হলো না মানে অস্পষ্ট উল্টো পাল্টা আর কি, এইটা বুঝো। তো অহংকারকে, তো এই জন্য বলছেন এটা একটা দীর্ঘ সাধনার ব্যাপার, দীর্ঘ সাধনার ব্যাপার। আর বাঁশ দিয়া ঠেলিয়া কাউকে উঠাইতে পারে না, আমাদের সকলকেই ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে হয়। অতএব ধর্মের প্রথম সোপান এই বৈদিক ভক্তি বা নিম্ন স্তরের উপাসনা। হ্যাঁ, এত মেরে মেরে এটা বোঝাচ্ছে, বুঝতে পারছেন কিনা? না, আমি তো উপনিষদ ছাড়া পড়ি না, এটা কি, বুঝতে পারছেন কিনা? না, ফলস ইমপ্রেশন থাকতে পারে তো, না না তুমি চন্দন বাটো, একটু ফুল তোলো, হ্যাঁ ফুল তোলো, ভগবানকে সাজাও, তার হাততালি দিয়ে ভগবানের নাম করো, ভজন করো, শোনো, জপ করো, যেটা বলতে সাধারণ জিনিস নিয়ে গঙ্গা স্নান করো, ভালো করে ভালো সুন্দর, মানে যা কিছু অনুষ্ঠান সাধারণ, এইগুলো দিয়ে ধীরে ধীরে শুরু করতে 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 বলছে ধর্মের প্রথম সমান এই বৈদিক ভক্তি বা নিম্ন স্তরের উপাসনা। এখন নিম্ন স্তরের উপাসনা কি কি, এই উপাসনা কি ও কত প্রকার তাহা বুঝাইবার পূর্বে আমি আপনাদিগকে একটি প্রশ্ন করিতে চাই। আপনারা সকলেই বলিয়া থাকেন একজন ঈশ্বর আছেন আর তিনি সর্বব্যাপী। এখন সর্বব্যাপীর মানে কি? কিন্তু সর্বব্যাপী বলিতে কি বোঝেন? মানে স্বামীজিকে আপনি লাইন বাই লাইন যদি ধীরে ধীরে পড়েন না, তাহলে পুরো জিনিস পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই জন্য স্বামীজিকে বাদ দিতে নেই, আপনি লাইন বাই লাইন পড়তে হবে। হ্যাঁ, বলছেন কিন্তু সর্বব্যাপী বলিতে কি বোঝেন? একবার চোখ বুঝিয়ে ভাবুন, সর্বব্যাপিতা কি প্রকার? চোখ বুঝিয়ে আপনি কি দেখেন? হয় সমুদ্রের কথা, না হয় আকাশের কথা, অথবা একটি বিস্তৃত প্রান্তের কথা, বা নিজেদের জীবনে অন্য যেসব জিনিস দেখিয়াছেন সেইগুলির কথাই আপনি চিন্তা করেন। আর ভগবান সর্বব্যাপী, ঠিক আছে, তাহলে চিন্তা করুন সর্বব্যাপিতা, বলে চোখ বুঝুন এক্ষুনি, চোখ বুঝে ভাবুন ভগবান সর্বব্যাপী কি, প্রান্তর, আকাশ, একদম এইরকম সমুদ্র, সর্বব্যাপী, কিছু দেখতে পাচ্ছি না, বলছি এইটাই তো ভাববেন, ম্যাক্সিমাম হলে এই ভাববেন, আর কি ভাববেন? আর হয়ে গেল, তাহলে ভগবানকে ভেবে নিলাম। আপনি এখন ধু ধু প্রান্তর কোথাও গিয়েছিলেন, বা পুরী গিয়েছিলেন সমুদ্র, তে সমুদ্র একদম ভেবে নিলাম, বাহ একদম সর্বব্যাপী ভগবানকে ভেবে নিলাম, কি সুন্দর ভগবান সর্বব্যাপী। আমি যেটা বলছি, বলছি এই তো ভেবেছেন, তো এইটাই তো ভেবেছেন তাই না, এটা বলছে, বুঝতে পেরেছেন? বলছেন বিস্তৃত প্রান্তরের কথা, বা নিজেদের জীবনে যেসব জিনিস দেখিয়েছেন সেগুলোই কথাই আপনি চিন্তা করেন। যদি তাই হয় তবে সর্বব্যাপী ভগবান এই কথা বলি আপনি কোনো ভাবই ব্যক্ত করেন না, আপনার নিকট ওই বাক্যের কোনো অর্থই নাই।
ভগবানের অন্যান্য গুণাবলী সম্বন্ধেও এইরূপ। সর্বশক্তিমত্তা, সর্বজ্ঞতা প্রভৃতি সম্বন্ধেই বা আমাদের কি ধারণা? কিছুই নয়। ধর্ম অর্থে উপলব্ধি বা কতবার স্বামীজি বোঝাচ্ছেন, অপরোক্ষ অনুভূতি। আর যখন আপনি ভগবত ভাব উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তখনই আপনাকে ঈশ্বরের উপাসক বলিয়া স্বীকার করিব। তার পূর্বে ওই শব্দের বানানটুকুই আপনি জানেন, আর কিছুই জানেন না। তাহলে এটার দ্বারা কি বলতে চাইছেন স্বামীজি? কেন বৈধি উপাসনা প্রয়োজন। মানে অতএব শুরু হবে নিম্ন স্তরের উপাসনা দিয়ে, যদি আপনি নিম্ন মনে করেন। কারণ আমি এই অবস্থাতেই আছি, এটা অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। কতগুলো বই পড়লেই, ডিগ্রি থাকলেই সে ধার্মিক হয়ে যাচ্ছে তা নয়। এই অহংকারটাকে একদম চূর্ণ করছেন। হ্যাঁ, স্বামীজি বলছেন না, মুস্টাস বেবিস, দে আর চাইল্ড, কিচ্ছু জানে না। অতএব শিশুরা যেমন প্রথমে স্থূল কিছু অবলম্বন করিয়া শেখে, পরে ধীরে ধীরে তাহাদের সূক্ষ্মের